Very good afternoon, dear students. I am welcoming you all to the second video class of the class 8 mathematics. Okay, today I am taking the chapter squares and square roots. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದಿರಿ, ನೋಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ. ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಜೊಮೆಟ್ರಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಬೋರ್ಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವುದು? ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ಸ್. ಈಗ ನಾವು in this chapter, so what comes to the mind when we hear this word square? Square ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈಗ ಜೊಮೆಟ್ರಿನಲ್ಲಿ a square is it has 4 equal sides. ಹೌದಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಈ ತರ ಪದ ಬರ್ತದೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೊಮೆಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 4 equal sides. But in arithmetics, square means, for an example, 2 square. So arithmetic means it has a numbers. So similarly here square means 2 square. What do you mean by this 2 square? So it is the 2 into 2. The answer is 4. So if someone is asked to write the square, for example 4 square, what is the value of 4 square? 4 square means, so 4 square means multiply this 2 times. So we are getting the answer 16. So this is the meaning of square. Square means multiply 2 times and write the product. Now next we try to understand the meaning of square number. Square number, it is also called perfect square. Perfect squares. Now okay, first write the meaning, write the definition for this square number. The square number definition is, first try to write the meaning, understand, first write the definition. It is a number which is the product of 2 equal numbers. This is the definition for square number or perfect squares. Now try to understand the meaning. So here there is a word product. Product means, as you know, into or multiplication symbol. So product of 2 equal numbers. Equal, for example, if you are taking 1, you must take 1. 2 equal numbers. So now product means multiply. 1 into 1, answer is 1. Similarly, product, next example is product 2 equal numbers. 2, here also 2. 2 into 2, 4. So the product of 2 equal numbers. So similarly 3 into 3 equal to 9. So it goes on. 4 into 4. So 4 into 4 is 16. Here what we are getting here, 149 are the square numbers. So example here is, the square number example is 149, and similarly it goes, right? So if someone is asked to write the definition for square number, you have to write it is a number which is the product of 2 equal numbers. So example for square number is 149, etc, etc, right? And also they may ask you which is the least square number. Which is the least square number? Which is the least square number here? Yes, you are correct. So answer is 1. The least square number is 1, right? Now all of you open your textbook and the chapter number. So yes, the page number is 69. So now in the chart 69,
there is a question. Try this. Find the perfect square numbers between 30 and 40. Now, okay, I will rub this one. ಈಗ 30 ಮತ್ತೆ 40 ನಂಬರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Right. So now we are list out the numbers 1, 4, 9, 16, 25, 36. 36 means 6 into 6. 7 into 7, 49. 8 into 8, 64. And 9 into 9, 81. So now they are taken the number. First question is between 30 and 40. Between 30 and 40. The number should be greater than 30, less than 40. It means 31, 32, 33, like that. Now 30. Now take the numbers 6 into 6. Answer is 36. If you take the 5 into 5, it becomes 25. 25 is less than 30. If you take 7 into 7, it goes 49. It is greater than 40. So, for that question, find the perfect square number between 30 and 40 is 36. Buddy, so 36 is the perfect square number between 30 and 40. 30 and 40. This is the first question. Now the second question, they say 50 and 40. Sorry, 50 and 60. Now if you take this one, 7 into 7, the answer gives 49. If you take 8 into 8, it gives 64. Now 49 is less than 50, 64 is greater than 60. So there is no value. So here also you can see. So between 50 and 60 there is no square number. If you take 7, 49, take 8, 64, there is no values between 50 and 60. So your answer should be, therefore there is no square number between 50 and 60. So this is your answer for this question. Now after this, so there are some properties of square numbers. So now come to the next concept, properties of square numbers. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಯಾವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. So next one is properties of square numbers. Now what is the first property? Let me know the first property. I will write the first property and then we can understand the meaning. A square number never always, let me take this one also. A square number always never ends with 2, 3, 7 and 8. Now what is the meaning of this sentence? A square number always never ends with 2, 3, 7, 8. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕರ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಈ ನಂಬರಿಂದ ಎಂಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಯಾವ ನಂಬರಿಂದ? 2, 3, 7, 8 ಇಂದ ಎಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು? 0 ಇಂದ ಕೊನೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ 1, 2 ಇಲ್ಲಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, 3 ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ 4, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ 5, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ 6, no 7, no 8, next one is 9. So the first property is a square number may ends with one of the numbers is 0, 1, 4, 5, 6 and 9, but
they never ends with 2, 3, 7, 8. For an example, how it is? For an example, if you take the 10 square, 10 into 10, answer is 100. What is the last digit here? 0. The number ends with 0. Now take the 11. 11 into 11. So answer is 121. ಅಂದರೆ 1 ಇಂದ ಎಂಡ್ ಆಯಿತು, 0 ಇಂದಲೂ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ನಾವು 8 into 8 ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 64. ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ 64 4 ಬಂತು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ 5 into 5 25. ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಏನಿದೆ 5 ಬರ್ಬೋದು. 6 into 6 36. ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಏನಿದೆ 6 ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು 7 into 7 49. ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಏನಿದೆ 9. ಅಂದರೆ these numbers may come, this may not come, it is never comes. Okay, if we take any numbers, so if it is a square number, it is never end with 2, 3, 7, 8. This is the first property of square number. ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈಗೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಮೇನ್ ನಂಬರ್ 1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು? 1057, 23453, 7828, 7928, 222, yes, 222, 1069, 2061. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದೆ ನೋಡು. Write 5 numbers which you can decide by looking at the last digit. Looking at the last digit. They are not square numbers. ಯಾವುದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ನೋಡಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಂಬರ್ ನೆವರ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ 2, 3, 7, 8. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ 7. ಹೌದಾ? 7 ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 7 ಇದು ಎಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಇದು ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಂಬರ್. 3 ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ನಾಟ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಂಬರ್. 8 ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಂಬರ್. 2 it is not a square number. Now there is 9 and 1. ಈಗ 9 ಮತ್ತೆ 1 ಇಂದ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಂಬರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ 1 9 ಇದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಡಿಜಿಟ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಈ ಡಿಜಿಟ್ಗಳು ಬರ್ಬೋದು. ಬಂದ್ರೂ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಕೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ for this question, so these are the answers. So this is not a square number, not a square number, not a square number. Right. Now there is a second question. Write 5 numbers which you cannot decide just by looking at their digits whether they are square numbers or not. ಈಗ ನೋಡು, ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದಕ್ಕೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2, 3, 7, 8 ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಏನೇನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, 9 ಇದೆ. ಇದು ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವನು 5 ನಂಬರ್ಸ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿದೆ? 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನು ಒಂದು ನಂಬರ್ ಬರೆಯೋಣ. ಈಗ ನೋಡು, 2401. ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ 0 ಇರಬೇಕು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಬರೆದಿರೋ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಂಬರ್ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಬರೀಬೋದು. 9 ಇದೆ. ಈಗ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, 3, 4, 5, 9. ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ 9 ಇದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಂಬರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 5 ನಂಬರ್ 5 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ 5 ಇನ್ನೊಂದು ಬರೆಯೋಣ, 345. ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ 5 ಇದೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಂಬರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೆವರ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ 2, 3, 7, 8. ಇದು ಬರೋಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಎಂಡ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ 2, 3, 7, 8.
ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ನಂಬರ್ಗಳಿಂದ ಎಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಈ 4ರಿಂದ ಎಂಡ್ ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಮತ್ತೆ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ನೀನು ಬರೆದಿದ್ಯಾ. ನಾವು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. Now let's take some examples first before writing the second property. Now take this 10 square means 10 into 10 100. So ಈಗ 10 square ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡಿಜಿಟ್ ಇದೆ 0. ನಂಬರ್ನ ನಾನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಂದಿದ್ದ ನಂಬರ್ಗೂ ಕೂಡ ಏನಿದೆ 0 ಇದೆ. ನಾವು ಟೇಕ್ 11 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡಿಜಿಟ್ ಇದೆ ನಂಬರ್ಗೆ 1. 11 into 11 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು is 121. ಸೊ 1 ಇದ್ದಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಏನಾಯಿತು 1 ಬಂತು. ನಾವು ಟೇಕ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 2 into 2 4 ಬಂತು. ನೋಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ 2 ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಏನು ಬಂತು 4. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ 3 into 3 9. ಸೊ ಅಂದರೆ 3ಇಂದ ಯಾವುದಾದ್ರು ನಂಬರ್ ಎಂಡ್ ಆದರೆ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ 3ಇಂದ ಎಂಡ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು 2 ಸಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ 9. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನೋಡು 4 into 4 ಎಷ್ಟು ಬಂತು 16. ಅಂದರೆ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋ ನಂಬರು 4ರಿಂದ ಎಂಡ್ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರು 2 ಸಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆದಾಗ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ ನಂಬರು 6. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 5 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 5 into 5 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 25. ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಈಸಿ ನಿಮಗೆ. ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋ ನಂಬರು 5ಇಂದ ಎಂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ 2 ಸಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ 5. ಹಾಗೆ ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನಾವು ಕೋಟ್ ಮಾಡೋದು. ನಾವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೋಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೋಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎ ನಂಬರ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ದೇರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ends in. So now take this one, made a property. This is the second property. A number ends in, for example, if a number ends in 0, ಆ 0 ಇಂದ ಎಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ನ 2 ಸಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ 0. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ 1ಇಂದ ಎಂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 21 ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಏನಿದೆ 1 ಇದೆ 2 ಸಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡು 21 into 21 ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು 441. ಕೊನೆ ಡಿಜಿಟ್ ಕೂಡ ಏನು ಬಂತು 1 ಇದ್ದರೆ ಕೊನೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ 1. ನಾವು ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 ಇದ್ದರೆ 4. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 3 ಇದ್ದರೆ 9, 4 ಇದ್ದರೆ 6, 5 ಇದ್ದರೆ 5. ಇನ್ನೂ ಮುಂದಕ್ಕಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು 6 ಇದ್ದರೆ 6, 7 ಇದ್ದರೆ 9, 8 ಇದ್ದರೆ 4, 9 ಇದ್ದರೆ 1. ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ನೀನು ಇದನ್ನು ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ 7ಇಂದ ತಗೊಳ್ಳೋ ನಂಬರ್ 7 ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರ್ತದ. ಆಯಿತು 17 ತಗೋ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡಿಜಿಟ್ ಇದೆ 7 ಇದೆ. 2 ಸಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡು 7 into 7. ನೀನು ಇದು ಕೂಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು 289. ನೋಡಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಬಂತು 9. 7ಇಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಆದರೆ ಅದರ ಸ್ಕ್ವೇರು ಯಾವುದರಿಂದ ಎಂಡ್ ಆಗಬೇಕು 9ಇಂದ ಎಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಎಲ್ಲ ನೀನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತವೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಈಗ ಯಾವ ಥರ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀತೀಯ ನೋಡೋಣ.
ಈ ಕಡೆ ಕೇಳಿದ್ರು ನೋಡು, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 71 ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು 19 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 24 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 26 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 36 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 34 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ನಂಬರ್ಸ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಜಿಟ್ 6 ಇನ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್? ಕೊನೆ ನಂಬರು 6 ಬರೋದು ಯಾವ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ನಂಬರ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ 6 ಬರುತ್ತೆ? ಈಗ ನೋಡ್ಕೋ, ಕೊನೆ ಡಿಜಿಟ್ 6 ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ನಂಬರ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಎಂಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು? 6 ಇಂದ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಅದೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, 6 ಇಂದ ಎಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಡಿಜಿಟ್ ಯಾವ್ದು ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು? 4. ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರೋ ನಂಬರಲ್ಲಿ 4 ಮತ್ತು 6 ಇಂದ ಎಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಅದೇ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ. ಇದು 9 ಇದೆ, 9 ಇಂದ ಎಂಡ್ ಆದ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರಬೇಕು? 1. ಇದು ನಮಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಯರ್ 4 ಇಂದ ಎಂಡ್ ಆದರೆ ಬರೋ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? 4 ಇಂದ ಎಂಡ್ ಆದರೆ 6. ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇದು ಉತ್ತರ ಆಯಿತು. ಅವ್ನು ಕೇಳಿರೋ 6 ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 ಇದೆ, ಸೊ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡು, 6ಗೆ 6 ಬರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೂ 6 ಇದೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ಸರ್. ನೋಡು 4 ಇದೆ, ಸೊ 4 ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಏನು ಬರ್ಬೋದು? 6. ಅಂದರೆ ಅವನು ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ನಂಬರ್ಸ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಜಿಟ್ 6 ಅಟ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್? ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆನ್ಸರು ಲಾಸ್ಟ್ ಬರೀ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ 24 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೊಂದು, 26 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 36 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 34 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದು ಮಾತ್ರ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ 19 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 361. ಇದು 9 ಇಂದ ಎಂಡ್ ಆದರೆ ಅದರ ಸ್ಕ್ವೇರು ಯಾವುದರಿಂದ ಎಂಡ್ ಆಯಿತು? 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇದು ನೀನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಾಕು. ಈ 2 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಈ ಪಾಠನ ನೀಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೂಗಲ್ ಮೀಟಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಆಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತು ನೋಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್.